صلی علی محمد التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی ہذہ الساعت وفی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینن حتی تسکنہو ارزکا طوعن و تمتعہو فیہا طویلہ یا رب محمد ماول محمد رب صلی علی محمد ماول محمد و اجل فرج اول محمد صلوات بر محمد و اہل بیت محمد صلی علی محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت خاندان زہرا پہ باواز بلند صلوات پڑھیں اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر افوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والصلاة والسلام على اول العدد الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد صلی اللہ یا زہرات وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین سیما قرۃ عین الرسول الزہراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنا جتنا ذہنوں میں آل محمد کا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں دعا ہے خلاق عالم بحق کے چہاردہ معصومین علیہ السلام بانیان کی صف عزا اپنے مقدس طیب طاہر دربار میں قبول اور منظور فرمائے حاضرین کی حاضری بحق کے صدیقت الکبریٰ میرے باہر میں بادشاہ کے دربار میں مقبول اور منظور قرار فرمائے آل محمد کی عزت کا صدقہ جو جو نیک دلی شرعی حاجات لے کے آئے ہیں میرے مالک اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن واپس نہ جائے جتنے حاضر بیٹھے ہیں مالک سب کو عزت و شرف عطا فرمائے بھائی خضر غلام عباس عارف کو مالک زندگی اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے ایک ہی بار درود پڑھیں اور باواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی محمد توجہ ہے جی بات شروع کی جائے جڑے بیٹھے ہو میرے باتے بہت زیادہ بیٹھے ہو تسی بندہ ایک بھی ہو تو ذکر علی ہو جاتا ہے تسی تو ہے ہی زیادہ ہو تے اسی اپنے اوکھا وقت تے پھر اپنی کرنا ہوندہ ہے کی خیال ہے تو او وقت اسی کر لینے ہیں دعا فرماؤ دے اے اجازت ہے نا گل شروع کریے حکیم صاحب دعا فرمانی ہے خاص طور تے تو تشریف فرماؤ چلو روزے دا مہینہ ہے تے جنہ روزہ لگے ہے انہی کی لگی گل شروع کر لینے ہیں میں بابا امتیاز شاہ جی شاید میں نے یہ کیا محلہ ہے ہمارا امین آباد ادھر بات کی تھی میاں جی اٹھ کھلو بھی ہو جو فون مک گیا تگے تھوڑے ہو تو فون بھی سن دے ہو توجہ فرمانی میرے پاس ہے میں کہ چنگے پھلے ذاکر نے تو بچے ایک مولوی پا لے عطائی پونے ہی کیتے ہیں نا اور میں کہا بھئی انہاں بھی انجی کیتے ہیں میں کہا چنگی پلی بندہ پت پھیل چنگی پلی بندہ بریانی کھاندہ ہوئے نا تو منہ چ روڑا آ جائے بہم امتیاز شاہ جی پتھر آ جائے
जिन्ना कि बंदा वो बिरयानी खांदा बद मज़ा होंदा ना, इन्ना कि ज़ाकरां च मौलवी आ जाए तो बंदा सारे बोलो हैदरिया। हुण किसी पासे लगना तो है। दुआ फरमाएंगे आप इंशाअल्लाह, बात खूबसूरत आप तक पहुंच जाएगी। अपना अपना फूल, अपना अपना फ़न, अपनी अपनी खुशबू, ये मालिक की अता होती है। लो बात को शुरू करते हैं। मैं सजदे विलायत ऐसे ही अदा करूँगा जैसे लाखों का मजमा हो। आप दुआ फरमा दीजिएगा, बात मुकम्मल हो जाएगी। ख़ास तौर पे मालिक अल्लाह वहदहु ला शरीक अपना एक तर्ज़ कलाम रखता है, अपना मिजाज रखता है, मतलब किसी का मोहताज नहीं है, मर्जी से वो बात करता है। हुण अल्लाह बंदा को समझा नहीं सकता भी साडे नाल भी करना। वो जब भी बात करता है मिनट भी थोड़ा ज़ाया नहीं करना, ना आदत है ना मौला आदत पाए। लफ्ज़ लफ्ज़ पिनी हुई खैरात सैयदा दे दर्दी जनाब दे हवाले करनी है, झोली फैला के बैठे। मालिक जब भी बात करता है वो साहिबान ईमान कह के बात करता है। कुरान में जब भी बात करता है साहिबान ईमान कह के बात करता है। चलो तुसी कुरान चोखा पढ़े हो, थोड़ी ज़ुबान है समझा लेना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो। अल्लाह कभी नहीं कहता ए इस्लाम वालो, ए मुसलमानों, ए इस्लाम वालो, ए मुसलमानों। अल्लाह कभी नहीं कहता, ईमान वालों ही कहता है। क्यों? मालिक जानता है बात करना बस उससे ज़ेबा है जो विलायत अली का इकरार करता हो। अल्लाह ज़िंदगी दराज फरमाए, मालिक की इज़्ज़त अता फरमाए। बिस्मिल्लाह करा हैदरिया। बात करना बस उसी से ज़ेबा है जो विलायत का इकरार। हो सकता है कोई बंदा आगे मौलवी खिताबत तो गल रखी ना, खिताबत से बात नहीं कह रहा। ला इलाहा इल्लल्लाह बाबा जी कलमा इस्लाम है। ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा इस्लाम है। अलीयुन वलीउल्लाह ये कलमा ईमान है। यानी बंदा जब तक अली बादशाह की विलायत का इकरार नहीं करता मोमिन नहीं हो सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने से बंदा मुस्लिम है, मोमिन नहीं है। पंजाबी चाखा तो लुत्फ आ जाएगा। अल्लाह उस बंदे नूं मूंह ही नहीं लांदा जेड़ा बंदा विलायत का इकरार नहीं करता। कितना सोना हाथ बुलंद हो गया, ऊंचा बोलो, मिल के बोलो हैदरिया। यही मजलिस, यही मजलिस है। अल्लाह ज़िंदगी दराज फरमाए। इस्लाम और ईमान कल शुरू हो गई है ना, मत किसी दिल ख्याल आवे रोज़े नाल मौलवी आंदा पे इस्लाम वखरा ईमान वखरा है, इस्लाम वखरा ईमान वखरा, वीडियो पी होंदी है, दुनिया वेंदी पई है। ना, मैं ये नहीं कह रहा। इस्लाम और ईमान एक ही चीज़ के दो नाम हैं। इस्लाम और ईमान एक ही चीज़ के दो नाम हैं। लफ्ज़ और फ़र्क बस इतना है, इस्लाम इब्तदा है, ईमान इंतहा है। गल तो बड़ी प्यारी सी, इस्लाम इब्तदा है, ईमान इंतहा है। बात तौहीद से शुरू होती है, गदीर पे ख़त्म होती है। जो बंदा गदीर पे ईमान नहीं रखता, रब्बुल इज़्ज़त की कसम है, मालिक इरशाद फरमाता है वो मुझे अल्लाह की तौहीद पे ईमान नहीं रखता। जड़ा बंदा अली नूं मनदा है वही तौहीद नूं मनदा। इस्लाम इब्तदा है, राजी बैठे, ईमान इंतहा है। थोड़ी तवज्जो फरमानी ऐ वो गल मतलब बाबा जी औखी है। मैं कई बार इरादा किया भी ना ही करा पर बंदे चुप ही कर जाते हैं। गल औखी है, वो ध्यान बाबा करना पैंदा ना। वो बंदे 5-7 होने नाल 7वें काले तो होवे फिर तो समझ आ ही जाती है ना। तो बंदा भी एक होवे तो वो भी काला कला तो फिर बाबा जी समझ नहीं आती गल। तवज्जो फरमानी, मैं बड़े प्यार नाल जनाब ने गल समझानी चाहना। इस्लाम इब्तदा है, भाई की गल दुआ फरमानी है। अज पहली बारी मेरी खुश नसीबी है कि मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाने ए ईमान इंतहा। पतफैल ना मैनू ज़ाती तौर पर प्यार है, पाकों के मैंबर से खलोता बावजू रोज़े नाल खलोते हैं। अपनी अपनी मुहब्बत होती है, नहीं कि मेरे पिंड दिन नहीं। एक अपनी अपनी हर बंदी की अकीदत है। जितनी बारी या हुसैन वो ना आख्या, मैं तो नहीं ना आख्या, एक थोड़ी बात नहीं। ये इमाम हुसैन दी माँ दी वांडे। तवज्जो फरमानी, इस्लाम इब्तदा है, राजी बैठे हो ना, ईमान इंतहा है। खास दुआ फरमानी जे इब्तदा मोहताज इंतहा होती है, इंतहा मोहताज इब्तदा नहीं होती। नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन 20-25 मिनट की हाज़री च यह गल गौर न सुन लियो, अगू राह जाने तो शाह जाने। मैं बाबा जी घर से आया हूँ, मसलन घर से आया हूँ, आना मैं कितने से मजलिस पाक ते। इसका मतलब है मेरा हदफ मजलिस है, जेड़ा मैं पिंडा कर रहा हाँ वो मैनू हुण कोई परवाह नहीं।
थोड़ी तवज्जो फरमानी है ना। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ, ट्रैफिक ब्लॉक सी, गड्डी है सी नहीं सी, खज्जल है खराब है, ਉਹਦੀ परवाह ही ख़त्म होगी। क्यों? मैं मंजिल पे पहुंच गया हूँ। मासूम फरमाते हैं हर इब्तिदा मोहताज इंतहा होती है। करना क्या चाहिए? दुआ ये मांगनी चाहिए अल्लाह बंदे की इंतहा अच्छी करे। यो जुमला जिस तक लैके आना सी, अल्लाह बंदे दी इंतहा अच्छी करे। लो मैं मिसाल समझा देना तो गल प्यारी हो जाएगी और मजलिस जन्नत बन जाएगी। बंदा कराची भी आया हुआ तो उसमें जिक्र पाकों का ही करना है, तो सड़कों पारों आवे तो बाबा जी उसमें पाकों का जिक्र करना है ना, अपना तो कोई ना। मियाँ जी दुआ फरमानी है। इब्तिदा मोहताज इंतहा होती है, इंतहा अच्छी होनी चाहिए, मंजिल अच्छी होनी चाहिए। पंजाबी चाखा तो अखीर बाबा जी अच्छा होना चाहिए। इब्तिदा अच्छी थी, फरिश्तों में खड़ा हो गया। तुसी तो पुराने सुनने वाले बैठे हो ना, बिस्मिल्लाह कह रहा। इब्तिदा अच्छी थी इबलीस की, फरिश्तों में हकीम सब खड़ा हो गया, वहां खड़े होके इबादत करने लग गया। इंतहा अच्छी नहीं थी, लानतुल्लाह हो गया। गल तो बड़ी प्यारी तवज्जो फरमांदे हो, समझ आ रही मेरी गल दी? यानी इब्तिदा अच्छी थी। एडे बुजुर्ग जाकर आंदा ना शाला बखत तोड़दा होवे, ओए दे अंदर गल छुपी। सौड़िया नहीं पैना चाहिए। बख्त इमाम हुसैन दी माँ ही दे ते आउंदा है। की समझ आई जी मेरी गल दी? तुसीं तवज्जो फरमानी है। इब्तिदा अच्छी बाबा कितनी चंगी क्यों ना होवे, जदों खीर खराब होवे तो फिर फायदा को ना। अगले गल तो संसार है ना, मजलिस जन्नत बन जानी तो मजलिस इंज होनी है जिवें हुण शुरू हुई है। इब्तिदा अच्छी थी, फरिश्तों में खड़ा होके बाबा जी इबादत करने लग गया। इंतहा अच्छी नहीं थी, लानतुल्लाह हो गया। आज शैतान मशहूर हो गया। एक वो है जिसकी इब्तिदा अच्छी नहीं थी, करबला में आ गया, हुर अलैहिस्सलाम हो गया। ओए होए 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 होए, बाजू बुलंद करके बोलो, ऊंचा बोलो, हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हो? इब्तिदा अच्छी नहीं थी, घरों टुरिया इमाम नूं मारन, शबे अशूर गुजार दी थी। बिस्मिल्लाह करा मैं, सुबह वेले ऐसी तकदीर बदली, फिर रजी अल्लाह नहीं बना, फिर अलैहिस्सलाम हो गया। इसका मतलब है बंदे की इंतहा अच्छी होनी चाहिए। इंतहा अच्छी तब हो सकती है जब बंदा साहिब ईमान हो। गलत आ गई है ना? यानी इस्लाम का सफ़र तय करके बंदा साहिब ईमान हो जाए। तवज्जो थोड़ी बड़ी प्यारी होगी, मजलिस भी बड़ी प्यारी बन गई है। अगले जुमले तो गौर फरमाना है। थक तो नहीं गए तुसी? मैं क्या कुछ है थोड़े हो तो थक भी ना जाए हो। तवज्जो फरमानी है। मजलिस से बंदे बाबा इम्तियाज शरीफ ज़्यादा हो ना, मजमा वड्डा होवे, वो थोड़े भी पे बोलो ना गुजारा पिया होंदा, तो जे होनी थोड़े तो वो भी ना बोलन, फिर बाहर जाके पे आंदे ने मौलवी आके कख नहीं बनया। मौलवी की करे? बोले नहीं तो सही, तो मौलवी भी गरीब की करे? जेड़े बैठे हो तो संत बोलना ही ना, ऊंचा बोलो, हैदरी। इब्तिदा अच्छी ना भी हो, इंतहा अच्छी होनी चाहिए। इस्लाम और ईमान, काबा इस्लाम है, नजफ ईमान है। काबा इस्लाम है, नजफ ईमान है। जे बाबा इम्तियाज शरण ने सुन ली तो मेरी भी सुन लो। काबा इस्लाम है, नजफ ईमान है। चौके तो है ही कोई नहीं, मैं नज़र थोड़ो के जाए तुसी मैनू वेंदे पे, मैं तुहानू वेंदा पिया। मैं काबा इस्लाम है, नजफ ईमान है। अगले जुमले तो मेरे ना रहने, काबा इस्लाम है, नजफ ईमान है। काबा जाने से शक्ल पाक होती है, नजफ जाने से नस्ल पाक होती। बिस्मिल्लाह करा मैं, बिस्मिल्लाह करा, ऊंचा बोलो है, एक बार मिल के बोलो, हैदरी। इस्लाम और ईमान का मजलिस जन्नत बनी है कि नहीं? स्वाद आंदा ना? इस्लाम और ईमान का आपस में बड़ा रब्त है। बंदा इस्लाम में रहे, ईमान तक ना पहुँचे, बेफ़ायदा है। एक मैं लफ्ज़ आख्या ऐसे, इस्लाम इब्तिदा है, ईमान इंतहा है। इस्लाम इब्तिदा है, ईमान कमाल है। लो इस तो सोना मिसाल हकीम साहब पात फैल जितने मोतबार चेहरे बा इम्तियाज शाह जी भाई किधर बैठे हो, दुआ फरमा दो, मैं तुहाडे वास्ते दुआ फरमा देवांगा। अल्लाह तुहाडे सारे ज़िंदगी दराज फरमाए। इब्तिदा इंतहा, इब्तिदा इंतहा। हुण सीडी तो याद की कोई ना, मैं सीडी पढ़दा जावां, पढ़ना तो वही है ना जो अंदर है। यह गल गौर ना सारे बंदे दिलों ते लिखे। घर च बूटा लाइए ना, कोई बूटा फलदार कोई बूटा, जामन का लगा लिया, अमरूद का लगा लिया। आजकल अंब का मौसम है, स्वाद तो आ गया वैदा मूँह ना ले आई आ जाता है। ए बूटा ला लिया, जब वो बाबा इम्तियाज शाह दुआ फरमानी, जवान हो गया बूटा, जवान हो गया, फल नहीं लगा। भाइयों को गुस्सा आया, उस घर दिन आख्या भी इन वड़ ना छड़ी, यार उस गंद पांदा। क्यों?
ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਤ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। थोड़ी तवज्जो फरमानी है, मैं गल समझा रहा हूँ। इस तो आसान मियाँ जी फिर कितने जाके समझावा। जिस काम के लिए बाबा इम्तियाज़ अली लगाया था वो काम बुजुर्गों नहीं हो रहा, फल के लिए लगाया था, ये बेसमर है, गंद डालता है, उखाड़ के बाहर फेंक दो। बंदे को अल्लाह ने खलक किया था ईमान के लिए। गल नहीं सुनी मैं की कह रहा। बंदे को खल किया था ईमान के लिए, बंदे को खल किया था, बाजू के थले रह जाए, बंदे को खल किया था ईमान के लिए। अल्लाह कहता है जो अली की विलायत का इकरार नहीं ना करता वो इस्लाम में गंद डालता है, मोमिन कभी नहीं हो सकता। तवज्जो फरमा रहे हो? बिस्मिल्लाह कर। हैदरी वखाड़ा चोखा भी इस्लाम वाला होवे, वखाड़ा चोखा भी इस्लाम वाला होवे, चंगा भला इस्लाम वाला वखाड़ा भी होवे, अगर दिल में अली नहीं है उस बूटे की तरह लगदा सोहना फल कोई नहीं। रब्बुल इज़्ज़त की कसम, विलायत अली वो समर है जिसके बगैर तौहीद का शजर भी बेसमर रह जाता है। अगर वो समर नहीं आता बिस्मिल्लाह करना तो उसके बगैर या तुसी आखो तो वो मौलवी लम्मा पढ़न लग पाया, उठन सानू नहीं देंदा पिया। किसे जाना हो तो जा सकता है, मैं पढ़ना ही है। गल का स्वाद मैंने बड़ा भी आंदा है, बिस्मिल्लाह करा। मैंने तो स्वाद बाबा इम्तियाज़ जी आंदा है तो पढ़ना तो है ना। इस्लाम इब्तदा है, ईमान इंतहा है। काबा जाने से शक्ल पाक होती है, नजफ जाने से बंदे की नस्ल पाक होती है। ये दे दलील सुनो तो बात ख़त्म। मालिक ने थोड़ा दिल ला लिया ना, मैं वेख लो मेरी हिम्मत, घबराया तो नहीं ना मैं थोड़े अगे दुआ की थी जे। अल्लाह ने 5 शरीयतें बनाई हैं, एक जुमला 5 शरीयतें बनाई। नूह अलैहिस्सलाम की शरीयत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत, मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत, ईसा अलैहिस्सलाम की और पैगंबर पाक की। ये 5 शरीयत बनाई। शरीयत का काम होंदा दसना, दुआ फरमानी है कि ए बवो खलोवो किवें, बंदियां च बंदे बन के रवो। गल तो बड़ी प्यारी होगी सी, बंदियां च बंदे बन के रहने का तरीका ना शरीयत इंज ही है ना जनाब। मेरे मालिक शरीयत एक ही बना देंदा, बंदे जो एक ही ने सारे तो एक ही बना देंदा। मालिक की आवाज़ ही नहीं, मैं एक शरीयत नहीं बना सकता इसलिए कि बंदियां के मिजाज बदलते रहते हैं। जैसे जैसे बंदों के मिजाज बदलते हैं वैसे वैसे मैं शरीयत बदल देता हूँ। एक गल औखी सी, इतना ही बोलना बनता सी। मैं गल आसान कर देवां, मेरे मालिक अगर एक ही शरीयत होती तो क्या फ़र्क पड़ता। मैं गल आसान करा, बड़ी पुरानी मिसाल एक आलिम दीन ने दी। वो फरमांदे मैं दर्जी के पास गया, जाके कपड़े सिलवाए। को 2-3 साल गुजर गए तो मैं आख्या भाई कपड़े निक्के हो गए ने, तू सही नहीं सीते। उस आखे नहीं जनाब कपड़े छोटे नहीं होए, आप बड़े हो गए। तवज्जो नहीं ना रही जनाब दी, मैं कितने लैके जा रहा। तो कपड़े छोटे नहीं होए, आप बड़े हो गए हैं। शरीयत अकल का लिबास है, जैसे जैसे बंदे की अकल बड़ी होती है मालिक शरीयत तब्दील कर देता। इसका मतलब ये हुआ जो बंदा साहिब शरीयत नहीं है वो बेअकल होता है। ठीक है जनाब, बड़ी औखी गल मुँह च निकल गई। अल्लाह की कई सुनी तो कई को नहीं सुनी, भला वजना नहीं सुनी। वो एडी डाडी गल रोजे जो बंदा बेअकल जो होता है वो बेशरीयत, उसको नहीं होना चाहिए, शरीयत रखनी चाहिए। बात खत्म होगी, शरीयत आती रही। ए गल से जी सुनानी जनाब नूं, बाबा मोहम्मद हुसैन शाह जी दुआ फरमानी है तो बड़ी प्यारी गल है। मैं अंदरों मुतमिन खलोता वहाँ भाई एडी कमाल की गल शायद ही शाम तक पाकों की अपनी अपनी तकसीम है ना, ये मेरी जुबान च रखी सी तो मैं जनाब को सुना देना वा। मालिक ने कानून बना दिया, जैसे जैसे हकाम आते गए उस पर आप अमल करते गए। मसलन नमाज का हुक्म होया, लोग नमाज पढ़नी शुरू कर देती। जेड़ा बंदा नमाज पढ़ता मर गया अल्लाह बख्श देता। मालिक इसको क्यों बख्श दिया? फरमाया हुक्म ही निरा नमाज दस, उस पढ़ी है, गल खत्म हो गई। कोई दिन बाद रोज़े का आ गया, तवज्जो फरमानी है। मालिक आखे हुण जेड़े जिउंदे हो ना, नमाज भी पढ़ो रोज़ा भी रखो। जेड़ा बंदा इस ते अमल करदा मर गया, मालिक बख्शिता क्यों हो सका, हुक्म ही इन्ना सी। ऐसे ऐसे हुक्म आते गए ना, बंदे अमल करते गए, ऐसे ऐसे हुक्म आते गए। जुमला खड़गा तो फिर उत्थे ही आ जाओ जिथे पहले सो। हुक्म आते गए, बंदे अमल करते गए, बिल आखिर दीन मुकम्मल हो गया। गदीर पे आके आ गया ना मैं उत्थे, कितनी सोहनी मजलिस, दीन मुकम्मल हो गया। गदीर पे आके मालिक की आवाज़ी, नमाज रोज़ा हज ज़कात सब कुछ करना है।
مگر ولایت کے ساتھ کرنا ہے. سب کچھ کرنا ہے مگر ولایت کے ساتھ کرنا ہے. کیڑا بندہ جڑا مجلس سے آندا تے میں بولنا پسند نہیں کرتا. سب کچھ کرنا ہے مگر ولایت کے ساتھ کرنا ہے. میرے مالک میں تو نہیں کروں گا, نماز پڑھوں گا, روزہ رکھوں گا, حج کروں گا, ولایت کا اقرار میں نہیں کروں گا. مالک کی آواز آئے گی, یا تے غدیر تو پہلا مر جا. گل سنی نہیں میں کی کہہ رہا میں بسم اللہ کہنا یا تو غدیر سے پہلے مر جا. اگر غدیر کے بعد زندہ ہے, نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, حج کرنا ہے, اگر اقرار ولایت نہیں کیا ہے تو میرا کوئی کام ہی نہیں کیا ہے. کتنی سوڑی بات ہو گئی ہے. اچھا بولو, مل کے بولو, حیدری. جے تے غدیر تو بعد جیونا ہے تو پھر علی کو مسئلہ حل ہویا کہ نہیں ہویا؟ جے تے جیونا ہے تو جے نہیں پروگرام پھر پہلا مر جانا چاہیے. جو غدیر کے بعد زندہ ہے نا پورا کرنا پڑے گا. خطیبو چنگا ہوندہ موسم دی گل بھی ضرور کرے. مالک نے دعا فرمانی, قرآن میں ارشاد فرمایا, الیوم اکملتو, آج دین مکمل ہو گیا. راضی ہو جلے مارے ہو, آج دین مکمل ہو گیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, آج نعمت بھی مکمل ہوگی. لو بات ختم ہوگی. اے جملہ جانے یا علی, محنت پوری ہوگی, آیا پورا ہو گیا, کار ہے اتنے ایسا ہوندے ہی رہنا میں, وڈے بھی ہو جائی تامی ہوندے ہی رہنا میں. بس جنہ دعا دیتی ہے انہوں نے چھڑی دا تو نہیں نا. اے گل سن لو, بات ختم ہوگی. دین مکمل ہو گیا, نعمت تمام ہوگی. دین مکمل ہو گیا, نعمت تمام ہوگی. اے اتمام کی ہوندہ ہے؟ اے گل سنانی ہے, اتمام کی ہوندہ ہے؟ اتمام یہ ہوندہ ہے دعا فرمانی. میں گھر سے چلا, پھر مثال دینی پہ گی. مجلس تے آیا یعنی میں اتھو ٹریاں اپنی منزل تک پہنچیاں, اس کو کہتے ہیں اتمام. چلو اور آسان کرنا, میز جہاں سے شروع ہے یہاں ختم ہوتا ہے. ایک جگہ تو شروع ہے حکیم صاحب, ایک جگہ تو ختم ہے. یہ جہاں نقطے پہ جا کے ختم ہوا ہے نا, مکمل ہوا ہے, اس کو کہتے ہیں تمام. نہیں سمجھے تو اور آسان کرنا, روزہ سویرے رکھنا جے. پاویں نہیں جی رکھیا میرے نہ تو بولو, وہ میں کس نے دس لگا کوئی میرے مسکین نہ تو بولو. بھائی جی میاں جی کو رحم فرماؤ. صبح رکھے میں دس لگا, صبح 3:14 تو رکھے 3:14 تو رکھے. ٹھیک ہے نا, مطلب ہے کم ٹھیک ہے. اچھا 3:14 تو رکھیتا ہے. میرے ہر پاس توجہ فرمانی ہے, مجلس سے سواد آ رہا ہے نا. 7:18 تو جا کے مکنا ہے, اے توجہ فرمانی ہے. میرے صادق امام نے حکیم صاحب ارشاد فرمایا 3:14 پہ رکھنا ہے 24واں روزہ, 7:18 پہ کھولنا ہے. 1 منٹ بھی پہلا کھولیا نا یہ تمام نہیں ہے. اس نے گال نہیں سنی میں کی کہہ رہے ہیں. 1 منٹ بھی بسم اللہ کرام پہلے کھول دیا نا, ویکھو میرے پاس ہے, یہ تمام نہیں ہے, یہ تمام نہیں ہے. تو مالک سارا دن بھوک کٹی ہے, وہ لب بھی خوش کرے نے, میرے سامنے لوگ پیندے رہے نے, تو میں نہیں پیتا. تو منٹ پہلا کھولیا ہے نا, توجہ نہیں فرمائی. 16 گھنٹے تو میں روکی رکھیا ہے, 1 منٹ پہلے ویکھے میرے پاس, 1 منٹ پہلے کھول لیا ہے. تو مالک 1 منٹ تو معاف کر دینا. فرمایا معاف نہیں کر سکتا, کیوں؟ تم نے روزہ تمام نہیں کیا. گل سننی, میری بات ختم ہوگی. جناب ملک صاحب تشریف لائے نے, انہوں دا ہونا بھی اس گل دی دلیل ہے کہ انہوں اگلے چھاڑ بھی دیو. میں اوکھا سوکھے بھائے نے توڑے باتے, اللہ کرے اور کو 2-4 رڑ جان. ساڑھے مہمان نے توجہ فرمانی. گل سمجھ آ رہی جناب نو؟ اے تمام تا ہونا جا پورے ٹائم تے کھولنا تھے, پورے ٹائم تے کھولنا تھے. جڈا سوڑا چوپ کیتے ہو ایڈا سوڑا نہ بولو, تو پھر سیدہ دی خیرات تے نہ ہوئی. صبح رکھنا میاں جی, شامی پورے ٹائم تے کھولنا ہے. 1 منٹ بھی پہلے کھولا, اللہ کہہ رہا ہے تمام نہیں ہے. تو مالک میرے روزے دا کی بنیا؟ فرمایا باطل. تھوڑی توجہ فرمائیو, تھوڑی توجہ فرمائیو, تھوڑی توجہ فرمائیو. فرمایا باطل. مالک 1 منٹ پہلا فرمایا اگر میرے صادق کی نہیں نہ مانی باطل, میرے صادق کی نہیں مانی باطل. حکیم صاحب تک پیڑے ہو کے بہ جائے, مولوی نہ بولنا نہیں, گرمی دا لطف لینا بولنا نہیں, پیڑے ہو کے بہوے تو گل دا لطف لے ہو. پورا دین اللہ نے بتا دیا, آخر میں آئی ہے ولایت. پورا دین مان لیا ہے نا, روزے کی طرح اگر ولایت کو نہیں مانا, اللہ کہہ رہا ہے پورا دین باطل. گل تو سمجھ آ رہی میں کی کہہ رہا ہوں. اگر ولایت کو نہیں مانا تو پورا دین
باطل. مالک کی آواز ہے گی نماز اس کی میں قبول کروں گا, شریعت اس کی قبول کروں گا, عبادت اور ریاضت اس کی قبول کروں گا جس کے اعمال کے اوپر لکھا ہوگا ولایت علی ابن ابی طالب. اونچا بولو, مل کے بولو حیدری. کوئی سمجھ آ رہی میری گل دی؟ کوئی سمجھ آئی جے؟ روزے دی گل ہو گئی ہے, اللہ کیتا روزے دی گل ٹپ گئی ہے, ہوں تھوڑے چہرے بھی سدھے ہو جان دے. سانوں شک پیا مولوی روزے والے پینڈے پی گیا, جڑا پکیا میرے واسطے تو نہیں نا, وہ شامی تسیں ہی کھانا ہے افطاری ٹائم. روزہ تمام کرو کنے بجے؟ جڑا امام صادق ٹائم دسے, اس تو 1 منٹ پہلے بھی کھولیا نا پچھلا. ایک گل ہور سن لو, میں تمہیں پہلے آکھیا وے گل تو وہی کرنی جڑی اندر ہوئے دی, دوسری تو نہ ہونی. بھائی خضر توجہ میرے پاس رکھ. وَأَتِمُّ الْحَجِّ, اللہ کہہ رہا حج بھی تمام کرو. وہ حج کی میں تمام کریے, جنہ کیتے ہو گل میری تائید فرما دے, جنہ نہیں کیتے امام حسین بادشاہ دے صدقے سارے ایک بار ضرور خانہ خدا دی عبادت کر لین. جملہ بڑا پیارا ہے, توجہ فرمانی. مالک دی آواز ہے دی سارے حج دے عمل کر کے نا تو آخر تے کرنا ہے طواف النساء. طواف النساء ہوندہ ہے اے طواف ہوندہ ہے زنانی والے پاسوں, یعنی اپنی بیوی کی طرف سے طواف کرنا ہے. گل نہیں ہے, سنو تے پتہ لگے تھا نا, تو جے ستوے کالے تے رہے تے یہ دا کتھوں پتہ لگنا میں, تھوڑی توجہ فرماؤ دینا. طواف النساء کرو گے تو حج تمام ہوگا, یعنی بیوی دی طرفوں. جے مالک نہیں کیتا تو فرمایا بیوی حرام, جے ہویا تامی حرام, جے اگو ہونا تے تامی حرام. ویڈیو ہو رہی ہے, پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. طواف النساء جو بندہ نہیں کر کے آیا اس دا حج باطل, بیوی حرام. کیوں؟ حج تمام نہیں کیا. تو پتہ لگ جائے ولایت کس عزت دا نہ ہے, ولایت کس عظمت دا نہ ہے. ویکھو میرے پاس ہے ولایت کس کمال دا نہ ہے, کس درجے دا نہ ہے. آخری بندہ توجہ فرمانی جے گل دا لطف آ جائے. بابا جی دعا فرمانی ہے, اگر طواف النساء نہیں کیا اللہ کہہ رہا ہے حج باطل بیوی حرام, حج باطل بیوی حرام. آج دنیا میں بس صادق کے ماننے والے ہیں جو طواف النساء کرتے ہیں. گل دا لطف سے آ جانا چاہیے سی نا, جڑے جعفری بیٹھے اور دا ہاتھ اٹھ جانا چاہیے سی نا. بس صادق کے ماننے والے ہیں جو طواف النساء کرتے ہیں. اگلا جملہ بڑے پردے نال آکھنا تے داد ضرور چاہیے دیئے, بڑے پردے نال آکھنا تے داد ضرور چاہیے دیئے. پہنچنا آپے, سمجھنا آپے. رب العزت دی آواز آ رہی, جو طواف النساء نہیں کرتا اس کا حج باطل, بیوی حرام. جو نہیں کرتے, آج پتہ چلا کیا دشمن علی زیادہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں. کالتا بڑی کمال سے اگر توجہ فرمان دے, اونچا بولا مل کے بولا حیدری. دشمن علی زیادہ پیدا کیوں؟ انہوں نے نعمت کو تمام نہیں سمجھا, انہوں نے حج کو تمام نہیں کیا. ولایت اتنی سستی نہیں تھی. علی کی بیٹیاں بازاروں میں اور درباروں میں, دو ذاکر بیک میں سنے نے, انہوں نے دویں گل کی تھی. دویں گلیں کی تھی علی کی بیٹیاں جو بابا کے سامنے نہیں آتی تھی وہ بازاروں میں. بابا جی ایک مجتہد سن, بزرگ سن, انہوں نے دفتر جب مجلس ہوئی تو او ذاکر آیا تو جملہ ایک پہلا آکھیا. انہوں نے فرمایا دخلت زینب ابن مرجانہ. اے جملہ عربی دا انہوں نے آکھیا. بھئی اختر تو لے کے آخری بندے تک ہر بندہ ہائے کرے تو مجلس مکمل ہو جائے دی, کو مارنا مقصد تو نہیں نا. او آیت اللہ بزرگ بھائی طفیل اٹھ کے تو پٹن لگ پہ, اینا پٹے بے ہوش ہو گئے. شاگرداں تلیاں ملیاں, انہوں نے کہا ذاکر مصاحب تے پورا پڑھے ہی نہیں. یہ اس اتنا آکھیا بھی علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں گئی تو تسی قبلہ بے ہوش ہو گئے ہو. تساں ماتم ہی انہا کیتا ہے بھئی انہوں اگو پڑھنا ہی نہیں پیا. او دا مصاحب تو سن دیو کی آخدہ ہے قبلہ ہوش جب بے گئے. انہوں نے کہا تم نے سمجھے ہی نہیں. اس نے کہا کیا, تم سوچو تے صحیح کون کہاں گئی تھی. میں بسم اللہ کرا, مجلس تے مکمل ہوگی نا. کون کہاں گئی تھی؟ علی کی بیٹی اور شرابی کے دربار میں. ایک جملہ ہو گئے تو ایک اور سن لو, مجلس مکمل ہوگی. ماں حسین تھی توڑے ترازی ہوئے, کتنی سونی ہائی ہوگی. پائی خضر بڑی مقبول پھوڑی ہے. روزیاں دے وچ بے کے دو عبادتاں چ مشغول بے کے بندے روندے پے نے. اس تو بڑی ہور کیڑی عبادت ہو سکتی ہے. علامہ فرماتے ہیں علی کی بیٹی جب آئی نا روزہ رسول پہ, با امتیاز شاہ جی اپنے زخمی برکے سے بھیا کا زخمی قمیض نکال کے یوں روزہ رسول پہ رکھا
بھائی طفیل جی دعا فرمانی ہے، رکھا جب رکھا نا روزے رسول پہ بی بی نے بھیا کا قمیض رکھا، فرماندے نبی دی قبر زلزلہ آ گیا، رو کے علی نے آکھیا نانا حوصلہ کر، یہ بیٹے کا قمیض ہے، کدی راتی میں اپنا لے کے آواں دی، نانا پھر دیکھنا لوگوں نے تیرے بیٹوں کو زیادہ مارا، میں بسم اللہ کراں یا تیریاں تیاں نو چوکا مارے ہے، کتنا مارا علی کی بیٹیوں کو، بات ختم ہوگی، کتنا مارا، بسم اللہ کراں میں، کتنا مارا علی کی بیٹیوں کو۔ میرے استاد المکرم نے فرمایا زہرا کا بھائی نہیں تھا، جملہ سنیو، زہرا کا بھائی نہیں تھا بامت عائشہ جی، لوگوں نے گھر آ کے مارا، آئیے بھی ہائے بات سے بیچے نہ تو آڈے، گھر آ کے مارا، وہ فرماندے نے جس زینب کے 18 بھائی تھے نا، اس کو ہر چوک میں مارا، ہر بازار میں مارا، رو رو کے کہتی تھی چادر دے دو میں رسول کی بیٹی ہوں، او میری ماں کا جنازہ آج ہی رات کو اٹھا۔ اللہ مولانا آصف عمران کاظمی صاحب آپ ناروالی اور انہوں نے فوراً بعد دار المصائب ذاکر البیت جناب طفیل حسین آپ ناروالی اور اسی کو جو رکھی سارے نے کھلوا کھڑے ہیں